السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع، جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں بات کرتے ہیں نماز تراویح کے بارے میں۔ کیا بیٹھ کر نماز تراویح پڑھنا جائز ہے؟ یا وہ لوگ جو بیٹھ کر نماز تراویح پڑھتے ہیں ان کے لیے کیا حکم ہے اللہ کی طرف سے؟ اور اکثر یہ بھی سوال کیا جاتا ہے کہ گھر پر رہنے والی عورتیں نماز تراویح کیسے ادا کریں؟ کیا خواتین کے لیے بھی نماز تراویح آخر روزے تک اسی طرح فرض ہے جیسے مردوں پر ہے؟ اگر کبھی تراویح چھوٹ جائے تو اس کی قضا کیا ہے؟ اس کی قضا کرنے کا طریقہ۔ رمضان المبارک میں عشاء کی فرض اور سنتوں کے بعد آخری روزے تک 20 رکعت تراویح کی نماز مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے سنت موقدہ ہے، فرض نہیں ہے، اور اس کا وقت صبح صادق سے پہلے تک ہے۔ چنانچہ تراویح کی نماز اگر چھوٹ جائے تو اس کی قضا نہیں ہو سکتی، البتہ بغیر عذر اس کو چھوڑنے والا گناہ گار ہوگا۔ بلا عذر اس کو چھوڑنے والا گناہ گار ہے۔ خلفائے راشدین صحابہ کرام اور سلف الصالحین اللہ سے پابندی سے تراویح پڑھنا ثابت ہے، اور مردوں کے لیے تراویح کی نماز جماعت سے پڑھنا سنت کفایہ ہے، یعنی اگر محلہ کے چند افراد اس سنت کو جماعت کے ساتھ ادا کر لیں تو جماعت سے ادائیگی کے حوالے سے سب کا ذمہ فارغ ورنہ سب گناہ گار ہوں گے۔ جو مرد انفرادی تراویح پڑھے گا تو اس کی تراویح کی سنت تو ادا ہو جائے گی، لیکن جماعت کے ثواب سے محروم ہو جائے گا۔ اور عورتوں کے لیے جماعت سنت موقدہ کفایہ نہیں ہے، لہٰذا عورتیں تراویح کی نماز جماعت سے نہ پڑھیں، بلکہ گھر میں ہی انفرادی طور پر عشاء کے فرض اور سنت کے بعد 20 رکعت تراویح کی نماز دو کر کے پڑھ لیں، پھر اس کے بعد وتر پڑھ لیں، کیونکہ عورتوں کے لیے تراویح کی نماز گھر میں تنہا پڑھنے میں زیادہ ثواب ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کی نماز کو اور گھر میں بھی اندرونی حصے میں ادا کرنے کو افضل قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں صحابہ کرام رضوان اللہ کا اس پر اتفاق ہوا کہ عورتیں گھروں میں نمازیں ادا کریں، اس لیے موجودہ پرفتن دور میں خواتین کے لیے یہی حکم ہے کہ وہ اپنے گھروں میں نماز ادا کریں، یہی ان کے لیے زیادہ اجر اور ثواب کا باعث ہے۔ لہٰذا عورتوں کو گھر سے باہر جا کر مسجد یا کسی بھی دوسری جگہ میں اجتماعی تراویح میں شریک ہونا درست نہیں۔ تراویح کی نماز جس طرح مردوں کے لیے مسنون ہے، اسی طرح عورتوں کے لیے بھی مسنون ہے، اور عورتوں کے لیے تراویح کی نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ 20 رکعت 10 سلاموں کے ساتھ پڑھیں گی، یعنی ہر 2 رکعت پر سلام پھیریں گے۔ تراویح کی نماز 20 رکعت پڑھنا ہی سنت ہے، جیسا کہ ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی نماز کو ادا کیا، کہ عام صحابہ سے منقول ہے کہ عورتوں کا گھر پر تنہا تراویح پڑھنا ہی افضل ہے، البتہ اگر مرد حافظ گھر پر تراویح سنا رہا ہو جیسا کہ موجودہ حالات میں ہے، اور گھر کی ہی
ख़वातीन जमात में शामिल हो जाएं, दूसरे घरों की ख़वातीन आकर जमात में शामिल न हों तो घर की ख़वातीन के लिए तरावी की जमात में शामिल होकर मर्द हाफिज की इक्तदा में तरावी अदा करना बिला कराहत दुरुस्त है। इस सूरत में ख़वातीन की सफ़ मर्दों और लड़कों के बाद बनाई जाए। ख़वातीन के लिए नमाज तरावी का हुक्म और तरीक़ेकार बयान किया गया है। ख़वातीन को कितनी तरावी पढ़नी चाहिए? कुछ कहते हैं कि ये सुन्नत है, कि इसको मुक़्दा कहते हैं। क्या उसका पढ़ना लाजमी है? अगर लाजमी है तो ख़वातीन कैसे पढ़ें? अगर वो हाफिज़ा नहीं है तो फिर कुरान पाक तरावी में कैसे पढ़ें? 2 पढ़ें या 4 पढ़ें? और किस किस तरीके से और किस किस मौके में पढ़ें? वाज़ेह रहे कि 20 रकात तरावी मर्द और औरत दोनों के लिए सुन्नत मुक़्दा है, लिहाजा बगैर उज़र तरावी छोड़ना जायज़ नहीं है। ख़वातीन के लिए नमाज तरावी की अदायगी का तरीका ये है कि ख़वातीन बगैर जमात के अलहदा 20 रकत नमाज 2-2 रकत करके अदा करें और हर 2 रकत के बाद सलाम फेर देंगी। नमाज तरावी खड़े होकर अदा करनी चाहिए, अलबत्ता किसी उज़र की बना पर बैठ कर भी पढ़ सकते हैं, और बगैर उज़र के बैठ कर पढ़ने से नमाज तो हो जाएगी मगर उसका स्वाब बहुत ही कम होगा। अगर हमें अल्लाह ताला ने इतनी इस्तिताअत बख्शी है कि हम खड़े होकर नमाज तरावी अदा करें तो फिर हम एक खड़े होकर ही नमाज तरावी अदा करनी चाहिए। और अगर हमारे जिस्म में इतनी जान नहीं, इतनी ताकत नहीं या कोई उज़र है कि हम खड़े होकर नमाज तरावी अदा करें तो अल्लाह हमें हुक्म देता है कि हम बैठकर भी अदा कर सकते हैं। और इस्लाम तो यहाँ तक कहता है कि अगर बैठकर भी नमाज अदा ना की जाए तो आप लेटकर नमाज पढ़ लें, और अगर लेटकर भी ना पढ़ी जाए तो आप इशारे के साथ नमाज अदा कर सकते हैं, क्योंकि नमाज एक फ़र्ज़ है, नमाज किसी हालत में भी छोड़ नहीं सकते। अल्लाह ताला अपने बंदों से 70 माओं से भी ज़्यादा प्यार करता है, इसलिए वो अपने बंदे के लिए आसानियाँ चाहता है और आसानियाँ ही पैदा फरमा देता है कि हम अल्लाह ताला की मुक़द्दस किताब को तर्जुमे के साथ पढ़ें और उसको समझने की कोशिश करें और उसी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बसर करने की कोशिश करें, क्योंकि अल्लाह ताला ने इस किताब को क़यामत तक आने वाले लोगों के लिए हदायत का आसा चश्मा बना दिया है। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर सुन्नत के मुताबिक चलें और हदीस के मुताबिक चलें, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम कही हुई बातों पर अमल किया जाए तो आप दीन और दुनिया दोनों में ही कामयाब तरीन बन जाएंगे। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें दीन की मुकम्मल समझ नसीब फरमाए और हमें अपनी ज़िंदगी को इस्लाम के असूलों के मुताबिक बसर करने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें और सुनने वाले को अल्लाह ताला के हुक्म और हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक चलने की तौफीक अता फरमाए। और सुन्नत 2 तरह की हैं, एक कौली और एक फ़ेली। औरतों को चाहिए कि नमाज जो है वो घर के अंदर पढ़ें, ना कि दूसरे घरों में, ना मस्जिद में। बेहतर यही है कि घरों के अंदर नमाज पढ़नी चाहिए, लेकिन मदीना शरीफ में मस्जिद नबवी जो है उसमें नमाज अदा करना या तरावी अदा करना सबसे ज़्यादा अफजल तरीन है।